So, yesterday, what was the topic we discussed? What is, Giving information. yes, giving information. What is the concept that you got yesterday from yesterday's class? Please sentence and address mobile numbers. Use it to email, mail. Hi, Rajita. How are you? Hi, madam. Hi, good afternoon. Yes, okay. So from yesterday's class, we just learned about giving information, right? So, whenever we are giving information, it is very much important and needed to demonstrate something. What do you mean by demonstration? What do you mean by అంటే yes, ఇంకోరికి చెప్పడం. yes, to explain something, demonstrating, right? So demonstrating about some person or something, or to give some description about another people. So most of the people, they use demonstrations not by giving the direct names. మనం ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ నేమ్స్ అనేవి చెప్పం. ఫస్ట్ మనం నేమ్ ఇస్తాము, తర్వాత నుంచి ఆ వస్తువును, ఆమె, అది, ఇది అని చెప్పి మనం ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అవునా? ప్రతి దాంట్లో కూడా నేమ్ యూజ్ చేయము. ఓకే, దిస్ ఈస్ a red pen, I am writing with it. This is a red pen, I am writing with it అన్న. అంటే this is a red pen అని ఫస్ట్ లైన్ లో చెప్పా. Coming to the next one, what I am giving here, I am writing with it. It అంటే ఏంటి ఇక్కడ? The pen I am using, right? So here is a pen, here is a pen, here is a pen in my, this is a pen here in my hand, this is a pen here in my hand. This అని దేన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నా? What I'm demonstrating? The pen. Pen ని నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నా by using the word this. This means which is in my hand or near me. చిన్నప్పటి నుంచి అదే కదా మనం చదువుకుంది. This, that. We demonstrated things which are near to us with the word this. మనం దగ్గరగా ఉన్న వాటిని this అని చెప్తాము, దూరంగా ఉన్న వాటిని ఏమని చెప్తున్నాము? That అని చెప్తున్నాం. If they are plural, these and those. దగ్గరగా ఉంది సింగులర్. If this is one thing, okay, this is a pen. నాకు దగ్గరగా ఉన్నాయి. These are pens. These are pens. These are plural, more than one, right? So I am giving it far away. Okay, I am keeping it far away from me, and I am saying that is a red pen and those are red pens. Those are red pens. 2 pens. Okay, so దగ్గరగా ఉన్నది ఒకటి ఉంటే దిస్ అని, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనం ఏమని చెప్తున్నాం? దీస్ అని చెప్తున్నాం. అండ్ ఇట్స్ సేమ్ వే, వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ అస్, మనకు కొంచెం దూరంగా ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చెప్తాము? దట్ అని చెప్తాము. అదే మోర్ దాన్ వన్ ఉంటే, అంటే ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉంటే మనం ఏం చెప్తాము? దాన్ని దోస్ అంటాం. సో ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి వినుకుంటూ వస్తుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, దే ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్ వైల్ యూజింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. అక్కడ, ఇక్కడ, అది ఎక్కడ? బాగా కుదిరింది కదా ప్రాస. అక్కడ, ఇక్కడ, అది ఎక్కడ? అక్కడో ఎక్కడో ఉంటుంది, చూసుకో. అవునా? కామన్ గా అసలు ఆ ఎక్కడ, ఆ అక్కడ అనే దగ్గర మోస్ట్ ఆఫ్ ద కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. అక్కడే ఉంది చూడు అంటాం, కానీ అది అక్కడ ఉండదు. ఇది ఇక్కడే ఉంది చూడు అంటాం, అది అక్కడ ఉండదు, రైట్? సో pointing something or demonstrating something using these words is very much important. So today in this class we are going to discuss about this, that, here and there. The concept this, that, here and there. These are the 4 words that we are going to. As actual ga aithe B forms kuda cheppesukovali, but you can hear me and you can see me. My voice and my mood and also my appearance is not at all good today. I'm not feeling well actually. So that is the reason we are concluding with one single topic, which is this, that, here and there. Okay. So let's start the session. Please give me, please let me know that whether my screen is visible to you or not. Is my screen visible to you?
Let Yes, me ma'am. take it into the presentation mode. Yes, ma'am. Very good. Thanks for the confirmation. Yes, right. So today in this session, we are going to learn about this, that, here, and there. So what is the difference between this and that? Just now we discussed in the introduction part, what is the meaning of this? That అసలు మనం this ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము, that ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము, here ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, there ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో అవి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ అస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నియర్ టు అస్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ అస్. ఓకే, వి విల్ లెర్న్ హౌ టు రికగ్నైజింగ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న కనెక్షన్ అనేది ఇస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ కనెక్షన్ బాగా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు వైల్ వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ సింపుల్ వర్డ్స్. దిస్ అనేది వాడినప్పుడు మనం ఏం వాడాలి, హియర్ అనే వర్డ్ వాడాలి. సో రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. దిస్ అనే పదం వాడినప్పుడు మనం హియర్ అని వాడాలి. దట్ కి యూజ్ చేసేటప్పుడు, దట్ అని యూజ్ చేసేటప్పుడు దేర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు హియర్. దిస్ అని మనం ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసామో ఆ సెంటెన్స్ లో మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు, హియర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ హియర్, ఇది ఇక్కడే ఉంది, ఇది ఇక్కడే ఉంది. దట్ ఈస్ దేర్, అది అక్కడ ఉంది, అది అక్కడ, ఇది ఇక్కడ. సో తెలుగులో మీకు వచ్చేసరికి ఈ అది ఆ. ఓకేనా, అది అక్కడ అన్న దాంట్లో రెండిట్లో ఆ ఉంటుంది. అక్కడ అంటే దేర్, ఇక్కడ అంటే హియర్. ఓకే, సో దిస్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం సెంటెన్స్ లో దిస్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏం రావాలి కంపల్సరీగా, వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ వి షుడ్ యూజ్ దేర్ బై యూజింగ్ దిస్, హియర్. దిస్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి, హియర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ whenever we are using that, what is the word we need to recite there? What is the word we need to use there? There. There. We'll learn how to recognizing the connection between this here and opposite to that there using the help of animals. So మీకు real life examples కొన్ని చూపిస్తాను అన్నమాట ఇప్పుడు. So by using them we can understand what is that connection and why we are opposing those, that, there, and everything. Okay, so let us take a short look on them. So animals, first of all, animals. Okay, animals can be found here and there. ఇక్కడ నాకు వచ్చేసరికి మీరు wait a second, I will try to enlarge it. It's not increasing. Okay, I hope the screen is clear. మీకు పెద్దగానే కనిపిస్తుందా, చిన్నగా కనిపిస్తుందా? పెద్దగానే కనిపిస్తుంది మేడం. Okay then. Okay, so see, thanks for the confirmation. Animals ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేది ఇచ్చాను. ఓకే, వేర్ టు ఫైండ్ దెమ్, వీటిని మనం ఎక్కడెక్కడ చూస్తాం. ఇక్కడ నాకు మీరు ఏరియాస్ చెప్పొద్దు, లొకేషన్ చెప్పొద్దు, దిస్ దట్ మాత్రమే చెప్పాలి. ఓకేనా, సో మీకు దగ్గరలో ఉండి మీరు డైలీ లైఫ్ లో చూసే వాటిని దిస్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. అండ్ అసలు మనం దగ్గరగా చూడలేము కానీ ఉన్నాయి, ఎక్కడో ఉన్నాయి అనే వాటిని దేర్ తో, హియర్, ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాటిని హియర్ అని చెప్పండి, దూరంగా ఉన్న వాటిని దేర్ అని చెప్పండి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్. మీరే చెప్పేసేయచ్చు, ఈజీగా ఉంటుంది. మీకు దగ్గరలో మీరు చూడగలరు, డైలీ లైఫ్ లో మనం చూస్తూనే ఉంటాం అన్న వాటిని హియర్, హియర్ ఇన్ అవర్ లోకల్ ఏరియా. దేర్ అంటే నాట్ ఇన్ అవర్ లోకల్ ఏరియా. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఛాన్స్, 1 by 1 ఇస్తాను. అండ్ ఒకేసారి చెప్తాను కాదు, నేను అడిగిన వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పండి. ఓకేనా, బోత్ రెడీ టు ఆన్సర్ మీ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అన్మ్యూట్ బోత్ ఆఫ్ యూ హియర్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఇద్దరు కూడా. అండ్ ఐఎమ్ పాయింటింగ్, నేను పాయింట్ అవుట్ చేస్తాను. సో ఆ పాయింట్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ది మీరు నాకు చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కమింగ్ టు దివ్య. ఈస్ దిస్ హియర్ ఆర్ దేర్? There. Why it is there? Why it is there? Why it is there? దేర్ అని చెప్పినప్పుడు There ఎందుకు is చెప్పాలి కదరా? local area. Okay, it is not seen in our local area. It is far away from us. అంతేనా? Am I right? Not. Very good. So now I'm going to Rajita, please answer me. Wait a second.
Okay. Rajita, what is this bird name? Eagle. తెలుగులోనే చెప్పొచ్చు, ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్పొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. దేర్ మేడం, దేర్. డేరా, డేర్ అది. ఈగల్ దగ్గరలో ఉండదుగా మేడం అది. ఆహా, దేరా. ఓకే. సో దేర్ దగ్గరగా ఉండదు కాబట్టి అది దేర్. మనం చూసినా కూడా మన దగ్గరకు రాదు అది. అవునా? ఇట్ ఫ్లైస్ ఆల్వేస్ హై ఇన్ ద స్కై. వెరీ గుడ్. సో నౌ ద చాయిస్ కమింగ్ టు దివ్య. Here. Very good. Why it is here? It is in local area. We can find We it can in see area because it is a cat. It is a pet animal. cat. Pet animal కూడా. Pet. కాబట్టి మనం తెలుసుకొని వరకు పెంచుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా. రైట్. వెరీ గుడ్. నౌ కమింగ్ టు రజిత. హియర్ మేడం. హియర్. వై ఇట్ ఈస్ హియర్? డాగ్ పెట్ యానిమల్ కాబట్టి. డాగ్ పెట్ యానిమల్ కాబట్టి చాలా మంది పెంచుకుంటారు కాబట్టి. రైట్. వెరీ గుడ్. నౌ దివ్య. There. దేర్. వై ఇట్ ఈస్ దేర్? It is wild animal. It is wild animal. It is a tiger. It is a wild animal. We can't find And it. we can't see that. We can't see. We can't see. We can't see. Can't అంటే ఏంటి? Cannot. అవునా? Can't అంటే ఏంటి? Cannot. We can యూజ్ చేసి మళ్ళీ cannot అనేది రాకూడదు. ఎందుకంటే అక్కడ అవును కాదు రెండు వచ్చేసి నేను యూజ్ చేసిన సెంటెన్స్ లో. సో ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ యూ. క్యాన్ వచ్చినప్పుడు కాంట్ రాకూడదు, కాంట్ వచ్చినప్పుడు కెన్ యూజ్ చేయడం అవసరం లేదు. ఓకేనా? కెనాట్ లోనే కెన్ కూడా ఉంది. ఓకే. సో నౌ ఇన్ ద హౌస్. So these are the animals where we can see in our house as a pet animals. Avuna? So can you name some of them here? I am giving chance for okay. I am giving chance for Divya for 1, 2, 3. What are 1, 2, 3. the animals? Cat, dog, cat. Third one. Hamster అంటారు దాన్ని. అది ఒక చుంచు. ఓకేనా? ఫారినర్స్ చుంచును కూడా పెంచుకుంటారు కదా. ఓకేనా? సో మనకంటే దీనికి కనిపిస్తే చంపేస్తాం, కానీ ఫారినర్స్ చక్కగా దగ్గర తెచ్చుకొని పెంచుకొని పాలు కూడా పడతారండి. ఓకే. సో ఇట్స్ ఎ హామ్స్టర్. ఓకే. We call these as pet animals. Now Rajita, what are these two animals? Are these Parrot, pets? rabbit. Parrot and rabbit. Very good. Are these two pet animals? Yes, In ma'am. pet animals ena? Yes, these are pet animals. Chappali. Yes, these are pet animals. Yes, these are pet animals. Very good. Now let's move to the next slide. In the city, cities lo కనిపించే వివేనా? Most commonly we used to see these all the things in cities, in houses, in village areas, wherever it may be. So nowadays we can see this also in cities, right? Can anyone find this? అడవుల్లో నుంచి తప్పుపోయి వచ్చేస్తుంది. మనమేమో అడవులు ఆక్రమించుకుంటున్నాం, అయ్యో మనల్ని ఆక్రమించుకుంటున్నాయి. ఏమ రైట్ ఆర్ నాట్? సో చాలా మంది విలేజెస్ అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్ దగ్గర, తర్వాత విలేజ్ ఏరియాస్ దగ్గర ఈ ఫాక్సెస్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే. సో ద ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ నియర్ టు ఫారెస్ట్స్, దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ లైక్ డాగ్స్. దే ఆర్ రోమింగ్ లైక్ డాగ్స్. కుక్కలు తిరిగినట్టు తిరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు నక్కలు కూడా నైట్ టైం. సో see, this rat, pigeon, fox, mouse and cockroach. We can call them as cockroach pet animal and teacher అని అంటారా? బొద్దింక. Yes, in some areas cockroaches also pet animals. What is mouse? Sorry? So mouse అంటే అదే. Mouse. This is mouse. అంటే చుంచెలుక. చుంచెలక. ఎలుక వేరు, చుంచు వేరు. బ్యాండికూట్ ఇస్ డిఫరెంట్. అవునా? పందికొక్కు వేరుగా ఉంటుంది, చుంచు వేరుగా ఉంటుంది, ఉడత వేరుగా ఉంటుంది.
ఓకేనా, అవన్నీ చూడటానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి. కమింగ్ టు సేమ్ స్పీసీస్ బట్ ద నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. పందికొక్కు ఎలికేమో చుంచెలికేమో గుడ్డుగా ఉంటది, అదే 20-30 పెట్టేసిద్ది, ఇంతే ఉంటది అది. పిల్లలు 20-30 పెట్టేసిద్ది. ఎలుక కొంచెం హైబ్రిడ్ సైజ్ లో కొంచెం ఇట్లా ఉంటది. ఓకేనా, అది కాకుండా పందికొక్కు అని ఉంటది అనమాట, డబుల్ హైబ్రిడ్ సైజ్. అది ఎంత ఉంటది, ఎంత ఉంటది, చిన్న సైజు పిల్లిలాగా ఉంటది అది. కనీసం మనం మహిళ 3 కేజీలు ఉంటది, దాని వెయిట్ 3 కేజీలు ఉంటది. Okay, so there are different type species of rats. This is one type of species. Okay, okay, let's move to the next slide. See, on the farm in the sense where the farmers use it for their agriculture. Avuna, so these are the some of the animals. What is this animal? First one, sheep, sheep. It is a sheep. Okay, right. Here my pen is Cow. sheep, and the second one is Cow. cow, and the third one is horse, Horse. here the fourth one pig, is Pig. very big. Yes, so these are the 4 animals where we can see frequently in our farm areas. Farm areas లో ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫార్మ్ ఏరియాస్ లో అంటే ఇక్కడ మనకి తెలిసే ఉంటుంది కదా, మాక్సిమం మెంబర్స్ కి హార్సెస్ ని షీప్స్ ని తెచ్చుకొని పెంచుకుంటారు. ఇన్ విలేజ్ ఏరియాస్, ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ హార్సెస్ ని ఎలా అయితే పెంచుకుంటారో అలాగే పిగ్స్ ని కూడా పెంచుకుంటారు. డూ యూ నో ద పీపుల్ దోస్ హూ కల్టివేట్ పిగ్స్? పిగ్స్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి తెలుసా, ఇప్పుడు డైరీ ఫార్మ్స్ లాగే పిగ్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిమాండింగ్. వై? బికాస్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే లైక్ ద మీట్ ఆఫ్ ద పిగ్. సో పిగ్ ఫార్మ్స్ కూడా బాగా పాపులర్ అయిపోయాయి అన్నమాట. నౌ లెట్ us మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అనదర్ స్లైడ్. కంట్రీ సైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఊరి బయట లేదంటే ఊర్లో రోడ్ల మీద, ఎక్కువగా రోడ్ల మీద తిరిగే వాటిని మనం కంట్రీ సైడ్ యానిమల్స్ అని అంటుంటాం. ఓకేనా, సో అడవుల్లో చెట్లలో మన ఇళ్లలో పెంచుకోము, అలాగని చెప్పి మనం ఫార్మింగ్ కూడా యూజ్ చేయము. సచ్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ కంట్రీ సైడ్ యానిమల్స్. ఓకే, సో కంట్రీ సైడ్ యానిమల్స్, వాట్ ఈస్ దిస్? deer, Deer. This one is eagle, Eagle. హేర్ అన్నా కూడా కుందేలే. ఓకేనా, కుందేలే. రాబిట్ అంటాము, హేర్ అంటాం. ఓకే, హేర్ అన్నా కుందేలే. దిస్ వన్ ఈస్ స్క్విరల్, squirrel, స్పార్గల్. ఇది ఒక రకమైన ఉడత. ఇందాక ఎలకల్లో డిస్కషన్ వచ్చింది కదా, ఇది ఉడతల్లో డిస్కషన్ అన్నమాట. ఓకే, కుందేలు ఉడత రెండు చూడటానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి, కాకపోతే సైజు డిఫరెన్స్. అవునా కదా, సైజెస్ డిఫరెన్స్. కుందేలు ఉడత ఒకేలాగా ఉంటాయి. We call these animals as wild animals. Why? Because rabbits ని మనం ఇంట్లో పెంచుకుంటాం, but we can't manage hares in a homes. Hares ని మనము ఇళ్ళలో పెంచుకోలేము. ఉడతలు మనం పెంచుకోవాలన్నా మన చేతి దొరకవు, అది వేరే విషయం. నా ఇన్ వాటర్, ఆక్వా. వాటర్ అంటే ఏంటి? ఆక్వా అంటుంటాం కదా, ఆక్వాకల్చర్, హార్టికల్చర్ అంటుంటాం. సో ఆక్వా. So these are the animals where we can see in water. What are these animals? Whale. whale, The second one is shark, shark. Very good. Third one it is Fish. Fourth one it is snail అంటాం దీన్ని. Coming to the fifth one, Octopus. very good. So we call these animals as marine animals అంటాము, లేదా marine life అంటాం. లైఫ్ అంటే జీవరాశులు, జీవి అని అంటాం. ఓకేనా, లైఫ్ అంటే జీవి. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? మెరైన్ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు. దీస్ ఆల్ విల్ మెరైన్ అంటే ఏంటి మేడం? మెరైన్ అంటే సముద్రము లేదా నీరు. వాటర్ లో బతికే ప్రతిదాన్ని కూడా మనం మెరైన్ అని అంటాం. సబ్మెరైన్ అని మాట వింటాం కదా, సబ్మెరైన్. మనకు వైజాగ్ బీచ్ లోను, బీచెస్ దగ్గర మెరైన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మెరైన్స్ అంటే వాటర్ లో తిరిగేవి, వాటర్ లో ఉండే వాటిని మాత్రమే మనం మెరైన్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో మెరైన్ అంటే వాటర్.
మెరైన్ లైఫ్ అంటే వాటర్ లో జీవించే వాటిని మెరైన్ లైఫ్ అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, యూజింగ్ దిస్ అండ్ దీస్. నౌ వీఆర్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ఇప్పుడు వరకు జనరలైజ్ చేసుకున్నాం మనం, దిస్, దేర్, హియర్, దట్ అనేవి. హియర్, దేర్ అనే వాటిని మనం జనరలైజ్ చేసుకున్నాం. దగ్గరగా ఉండే వాటిని ఎలా చెప్పుకోవాలి, దూరంగా ఉండే వాటిని ఎలా చెప్పుకోవాలి అని. ఓకే, సో వి యూజ్ దిస్ ఫర్ ఎ సింగులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, దిస్ అనేది ఒక పెన్ యూజ్ చేసి నేను సింగిల్ పెన్ తీసినప్పుడు దిస్ అని చెప్పా. అండ్ వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 pens, ఐ కాల్ దెమ్ యాజ్ దీస్. ఓకేనా, సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం దిస్ అనాలి. అండ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కమింగ్ టు మోర్ దాన్ వన్, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ప్లూరల్. ఓకే, దీస్, దిస్ అండ్ దీస్. దిస్ అనేది సింగులర్ అయితే దీస్ అనేది ఏమవుతుంది, ప్లూరల్ అవుతుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సారీ, రైట్. This and these are pronouns. These are used as pronouns. These మనం ఎక్కువగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే పేర్లు చెప్పడానికి బదులు. ఇందాక మనం చెప్పాలంటే బాక్స్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ బాక్స్ అని చెప్పకుండా దీస్ అని చెప్పేసి చూపించేస్తున్నాం కదా. సో నౌన్స్ కి బదులుగా మనం ఎక్కువగా ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ ప్రొనౌన్స్ ప్లేసెస్ లో ఇక్కడ మనం దీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో వెన్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ నియర్ అస్, మన దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, మనకు వస్తువులు కానీ పర్సన్స్ కానీ మనకి దగ్గరలో ఉన్నారు అనిపించినప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి, దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫన్, దీస్ ఆర్ డ్రాయింగ్స్, దిస్ ఈజ్ చాక్లెట్. అంటే మనకి అందుబాటులో ఉండాలి, మన దగ్గరగా ఉండాలి, మనకు అందుబాటులో ఉండాలి. ఓకేనా, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి రికగ్నైజ్ దెమ్ యాజ్ దిస్. అది సింగులర్ అయితే ఏమని చెప్పాలి, దిస్ అని చెప్పాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లూరల్, దీస్. వెరీ గుడ్. సో టు ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, దీస్ ప్రొనౌన్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్, టు ఇంట్రడ్యూస్. మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కానీ లేదంటే వేరే వాటిని ఇంకొకరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, పరిచయం చేయడానికి మనము ఈ దీస్ యూజ్ చేస్తుంటాం. సీ హౌ ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఇస్ హియర్. దిస్ ఇస్ డానియల్. ఇతని పేరు డానియల్ అని చెప్పడానికి దిస్ అనేది యూజ్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ డానియల్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ వాట్ వీ కెన్ యూస్, హీ ఈస్ డానియల్ అని కూడా అనొచ్చు, కానీ దిస్ ఈస్ డానియల్ అంటాం. కొన్నిసార్లు మన సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా దిస్ ఈస్ చిన్మయి అని అంటాం. దిస్ ఈస్ చిన్మయి అంటే నేను చిన్మయి అన్నట్టు. ఓకేనా, సో దిస్ అనేది మనం చెప్తాము. తర్వాత మన దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా దిస్ అనేది చెప్తాం. దీస్ ఆర్ మై క్యాట్స్, మైక్ అండ్ జెనీ. దీస్ ఆర్ మై క్యాట్స్, మైక్ అండ్ జెనీ. ఇక్కడ మనకి రెండు, దీస్ ఆర్ మైక్ అండ్ జెనీ అని చెప్పకూడదు. హియర్ ఇస్ ద రూల్ టు రిమెంబర్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ మై క్యాట్స్ అని ఇక్కడ మనం ప్లూరల్ ఇచ్చాం. క్యాట్స్, క్యాట్ అంటే చూసారా, క్యాట్స్ అని ప్లూరల్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ ఇది ఎందుకు తప్పు అంటే, సి దీస్ ఆర్ మైక్ అండ్ జెన్నీ. మైక్ అండ్ జెన్నీ ఆర్ ఇన్ సింగులర్. ఒక్కొక్క పేరే ఉంది, అవునా, ఒక్కొక్క పేరే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీస్ అనకూడదు. దిస్ ఈజ్ మైక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ జెన్నీ అని విడివిడిగా చెప్పాలి. మనం పేర్లు డైరెక్ట్ గా మనం వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయకుండా నేమ్స్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలి, దిస్ ఈజ్ మైక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ జెన్నీ అని 2 different ways లో చెప్పాలి. ఓకేనా, అంతేగాని దీస్ ఆర్ మైక్ అండ్ జెన్నీ అని చెప్పకూడదు. ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ప్లేస్ లెట్స్ గో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. దీస్ ఆర్ రజిత అండ్ దివ్య సంతోషిని అంటే తప్పది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ రజిత అండ్ దిస్ ఈజ్ దివ్య సంతోషిని అని చెప్పాలి. ఆర్ అలా చెప్పలేనప్పుడు ఎలా చెప్పొచ్చు, దీస్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్ రజిత అండ్ దివ్య సంతోషిని. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్, దీస్ అని ఎప్పుడు వచ్చింది, మన స్టూడెంట్స్ అని నేను ప్లూరల్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చింది. దీస్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్ రజిత అండ్ దివ్య సంతోషిని. దీస్ ఆర్ మై మార్కర్స్ బ్లాక్ అండ్ రెడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ అనకూడదు, దిస్ ఈస్ బ్లాక్ అండ్ దిస్ ఈస్ రెడ్ అని చెప్పాలి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. క్లియర్ గా ఉందా డిఫరెన్స్? సో మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పేటప్పుడు అని చెప్పకూడదు. ఓకేనా, సో వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మనం క్యాట్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ నేమ్స్ అండ్ దీస్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ వన్ is wrong format and this one is correct format. Now
Now let's move to the another point. 2 points completed kada. To introduce ourselves. నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా, మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి కూడా మనము ఈ దిస్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కువగా ఫోన్ లో చిన్మయ్ దిస్ సైడ్ ఇటువైపు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పడానికి లేదా, మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఈస్ చిన్మయ్ స్పీకింగ్ అంటే నేను చిన్మయ్ మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పేటప్పుడు టు ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ సెల్ఫ్ యూస్ దిస్, these, that, those with nouns. Now what we are going to learn about this, these, that, those with with pronouns. nouns తో మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం వీటిని, ఓకేనా? ఈ 4 థింగ్స్ ని మనం నౌన్స్ తో ఎలా యూస్ చేస్తాం. నౌన్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ నో వాట్ యు మీన్ బై నౌన్. ఇట్ ఈస్ అ నేమింగ్ వర్డ్. పేరు ఏదైనా సరే అది నౌనే. నేమ్ ఏదైనా సరే అది నౌనే. అది క్యాటే గానీ డాగే గానీ మనమే గానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్. మనం ఏదైనా పిలుస్తున్నాము, ఒక వస్తువుని కానీ ఒక మనిషిని కానీ పిలుస్తున్నామంటే అది పేరు. ఆ పేరుని మనం ఏమంటాము? నౌన్ అంటాం, ఓకేనా? సో నౌన్ తో దిస్ దట్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. వి యూజ్ దిస్ అండ్ దీస్ ఫర్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్ నియర్ అస్. మన దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళ కోసము ఇది యూజ్ చేస్తాం. షో ప్రాక్సిమిటీ. ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఏంటి? ఇంపార్టెన్స్ చూపించడానికి దిస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ బుక్. ఇది నా యొక్క ఫేవరెట్ బుక్. ఇది నా ఫేవరెట్ బుక్, ఓకేనా? సో నాకు ఇష్టమైంది, నా ఇంపార్టెన్స్ చూపించుకోవడానికి నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను? దిస్ అనేది యూజ్ చేశాను. దీస్ ఆర్ ఆల్ మై బుక్స్. ఇవన్నీ కూడా నా బుక్స్ అని చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ దీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద వర్డ్ దిస్ అండ్ దీస్ వైల్ యూజింగ్ నౌన్స్. సో ఇక్కడ నౌన్ ఏది? బుక్. వాట్ ఈస్ ద నౌన్ హియర్? బుక్స్. బుక్ ఏదైనా సరే సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా అది నౌనే, పేరు చెప్తున్నాం కదా, ఓకే? దిస్ ఈస్ మై పెన్. దీస్ ఆర్ మై పెన్స్. ఇవి నావి అని చెప్పడం కోసం దిస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. That those are used for people or things that are not near us. మనకు దగ్గరగా లేని వాటిని చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తాము? దట్, దోస్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ అంటే సింగులర్, దోస్ అంటే ప్లూరల్, ఓకేనా? సో సి వాట్ ఈస్ దట్ నాయిస్? ఆ గోల్ ఏంటి? ఓకేనా? ఆ గోల్ ఏంటి అన్నప్పుడు మన దగ్గరగా ఉన్నట్టు కాదుగా. ఈ గోల్ ఏంటి అంటే మన దగ్గరగా ఉన్నట్టు. సో ఏంటో నాయిస్ ఏంటి? ఆ నాయిస్ ఏంటి అన్నప్పుడు అది దూరంగా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ నాయిస్? హూ ఈస్ మేకింగ్ ఆల్ దోస్ నాయిసెస్? ఎవరు అంత గొడవ చేస్తుంది? ఎవరు అక్కడ? ఆ గోల్ అంతా ఏంటి? ఎవరు చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ దిస్ నాయిస్ అండ్ who is making all those noises? So these are the structural framing of the sentences using that and those. Now let us use what we have learned with this animal before, where. Now we can see the correction between this here as opposite to that there. This there అనేది ఇట్ సైడ్ ఉంటే దట్ టు దోస్ అనేది ఇట్ సైడ్ ఉంది, ఆపోజిట్ లో ఉంది దట్ దేర్, ఓకేనా? ఇది ఇక్కడ, అది అక్కడ, ఆపోజిట్స్ అన్నమాట, వ్యతిరేక పదాలు ఇవి రెండు, ఓకేనా? దిస్ ఇక్కడ అనే దానికి వ్యతిరేక పదం ఏది? అది అక్కడ. దిస్ హియర్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు దట్ దేర్. సో this dog is here. This dog is here. This dog. ఇప్పుడు that dog is there. అర్థమైందా? This dog is here. ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నట్టు చెప్పాం. That dog is there. ఆ డాగ్ అక్కడ ఉంది, ఓకేనా? ఈ సెంటెన్స్ కి దూరంగానే ఉంది కదా ఈ పిక్చర్ అనేది. ఎస్. సో అలా అన్నమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇక్కడ నేను బ్లూతో మార్క్ చేస్తున్నాను. ఈ బ్లూతో మార్క్ చేసింది ఈ సెంటెన్స్ కి ఈ పిక్చర్ అనేది దగ్గరగా ఉంది. దిస్ డాగ్ ఈస్ హియర్ అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పిక్చర్, దిస్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పిక్చర్. దూరంగా ఉంది కదా, దీని అంత దగ్గరగా అయితే లేదుగా. కాబట్టి దట్ డాగ్ ఈస్ దేర్. ఆ డాగ్ అక్కడ ఉంది. సో దిస్ కి హియర్ వస్తుంది, దట్ కి దేర్ అనేది వస్తుంది. Now let's move. Repeat the examples one by one. Divya, come to this one. These cows are here. Very good. Those cows are there.
Those cows are there. Very good. Now, yes, that is all about today's session. Any doubts regarding today's class? No, ma'am. No doubt. So I hope you are clear. No. I hope you are clear with the concept. This, these, that, those, and this here, that there. మనం ఇప్పుడు ఈ శ్రీ క్లాస్ లో మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నాము? దట్, దిస్ సింగులర్, దీస్ ప్లూరల్, సింగులర్ ప్లూరల్, దిస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? Here and there. బ్రేక్ వస్తుంది మేడం మీ స్క్రీన్ అండ్ వాయిస్ ఈ రోజు ఎందుకో. బ్రేక్ లో వస్తుందా? స్క్రీన్ స్టక్ అయినప్పుడు వాయిస్ వస్తుంది, వాయిస్ స్టక్ అయినప్పుడు మీరు విజిబుల్ అవుతున్నారు. నాకు అలా రావట్లేదు మ్యామ్. మీది రజిత గారు, మీది కూడా అలాగే ఉంది. నాకు ఇందాక నుంచి స్ట్రక్ అవుతుంది, అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆగిపోయారు. అవునా? కానీ ఎక్కడో మాట వస్తుంది. ఇక్కడైతే అంతా క్లియర్ గా అర్థం కావట్లా అందుకే ఏం చెప్తున్నారు. మీ దగ్గర నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అయితే ఇక్కడైతే అంతా క్లియర్ గానే ఉంది. మీదే స్ట్రక్ అవుతుంది, నాకు మీ వీడియో స్ట్రక్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో